So welcome back. Today we are going to discuss the projection of the solids, especially the starting position that we have to follow in order to solve the problems on the solids. We know that when the solid makes some kind of inclination with respect to HP and VP, sometimes the axis might be getting inclined with HP, or sometimes the base might be getting inclined with VP and HP. So in such scenarios, we are supposed to plot the corresponding front view and top view. But as a beginner or as a person who have not studied engineering graphics, we can start only from the basic sketch. We know how to draw a hexagon, or we know how to draw the front view and top view of a prism and a pyramid. So for all the questions, we have to start exactly from the true shapes. That means we are supposed to draw the actual dimensions on the paper, and based upon that we have to move forward, right? So when I talk about the initial sketch, last class I have discussed about the front view and top view. Once again, if I talk about the front view and top view of a prism, for example, so let's take the case of a pentagonal prism. Its front view will be a rectangle, right? Something like this. Now, if you look at a pyramid, how will it look like? In the top view, definitely we can see the apex, and the top view we can see the edges running from the apex to different corners. So all these things can be marked in the top view. So the top view, definitely we have the apex, which is marked here as M, and we have the corners as A, B, C, D and E, because all the corners are visible, so we can name the points like this. And if we go for the front view, and if you look here, or if you take the case of a pyramid, we can see that definitely the front view is going to be a triangle, right? So upon projecting from all the apexes, from the apex and all the corners, we will get a triangle like this, right? And the one which is shown here indicates the edge BM. The name that we are going to give here is A dash. This point is the projection of B, so it is named as B dash. This is the projection of C, so it is C dash. And coming about D, or talking about D, we know that D lies exactly behind the point B, so it has to be written inside the bracket. And now exactly behind the point A, we have the point E. So this is how we usually mark it, and we name the apex as M dash. Usually we have to name the axis, so usually the axis is being named as MN, or you can use any nomenclature for the axis, but that is the usual practice that we follow. So right at the center we have an axis also like this. That's also supposed to be marked in the front view. Both for the hexagon, for the prism as well as the pyramids, we are supposed to mark the axis also. Now we know that how to track the edges. In the last class, I told that we can follow a mapping like this: A to B, B to C, C to D, D to A, and P to Q, Q to R, R to S, S to P, like that. So all the horizontal lines indicates the base edges, and all these vertical lines indicates the vertical edges, right? In a similar manner, if you take the case of pyramids, we can follow another name like this. We have an apex here, right? And we have different base edge: A to B, B to C, C to D, D to E, E to A, and all these edges from these corners is getting mapped to the apex. So whenever you complete a prism, you make sure that you complete all the lines that is indicated in this session in this way, and you make sure that when you draw a pyramid, you complete all the lines that is indicated like this. So since this is it for the pentagon, and this is for a square. Okay, if it is pentagon, you have to extend this equation. So these are some shortcut methods that we can follow while mapping the corners, or make sure that all the edges are being marked in the proper thickness. Now the question is, how should we start a question?
For example, I will give you a question. Say we can say that, so let's take this case. This is a square prism. The question is something like this: a square prism has some base 30 or height 60. His axis is inclined some 30. It is resting on a corner on HP with axis inclined at some 30 degree with HP and 40 degree with VP. So when we look at this particular geometry, solid geometry, the three-dimensionally, how it will be? It will look like something like this. It is resting on a corner with axis. Now the axis is inclined to HP, and if I give further inclination to the axis, it will look something like this, right? So this is what the final view is, and we have to obtain this final view as the answer. But all of a sudden it's very difficult for us to draw the final view, because there are things which are visible and the shape is a bit awkward. So definitely we have to find it out how we should draw it. For that we have a systematic procedure, and that systematic procedure consists of 3 parts. And the first part will be discussed in this class, and the remaining 2 parts will be discussed in the next section. So the first part is the placing the figure or the solid in the right reference plane in the right orientation. So those 2 things are very important. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോളിഡിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് റെഫറൻസ് പ്ലെയിനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മളിതിനെ പല രീതിയിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് ആക്സിസിനായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് ലോങ് വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അത് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ആൻഡ് എഡ്ജ് ഓൺ HP ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ റെക്ടാങ്കിൾ ഫേസിൽ കിടക്കുകയായിരിക്കും, ലൈങ് ഓൺ HP ആയിരിക്കും, ലൈങ് ഓൺ VP ആയിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെ സോളിഡ്സിന് പല പല കണ്ടീഷൻസ് വരാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പല കണ്ടീഷൻസ് വരാം. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനാണ് ആദ്യം കറക്റ്റ് ആക്കേണ്ടത്. സോ 3 പാർട്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് പ്ലേസിങ് ദ സോളിഡ്. സോ അത് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് മുൻപോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റ് ആവില്ല. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഇൻക്ലിനേഷൻ. നമ്മൾ ലൈൻസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുക്കും, അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ 3 സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. സോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ്, എന്തൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സ്. Right now onwards we are going to follow a procedure. So you stick on with the procedure. You read the question, you stick on with the procedure and you proceed, and you will get the answer. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്കൊരു ആൻസർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി. ദാറ്റ് റിക്വയർസ് സം എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സോ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഫോളോ ദ പ്രൊസീജിയർ. ഒരിക്കലും ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യരുത്, ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ ആവരുത്. യു ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദ പ്രൊസീജിയർ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സോളിഡിനെ റൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ വെക്കണം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ. ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ the first 2 indicates the first step, and after that, the first one indicates this is the first step. This is the first step, and after that we have to give the first modification, and the last, the second, third and fourth one is the second modification, first modification, second step we have to follow, and finally this is the third step, and we have to give the second modification and the corresponding view. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ ടു സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്? ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദ സോളിഡ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചാൽ നമുക്കൊരിക്കലും പിന്നീട് ഫസ്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷനിലോ സെക്കൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷനിലോ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നടക്കില്ല. വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ, സെറ്റ് ഓഫ് ഫിഗർ നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെദർ യു ആർ ഡൺ ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഓർ നോട്ട്. സോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഇതിന്റെ എഡ്ജുകളെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെന്നും വിസിബിൾ എഡ്ജസിനെ വിസിബിൾ ആയിട്ടും ഹിഡൻ എഡ്ജസിനെ ഹിഡൻ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം എൻഷുർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം കറക്റ്റ്, മൂന്നാമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? കറക്റ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻസ് കറക്റ്റ് റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻസിൽ കൊടുക്കുക. And finally, make sure that the notations and the nomenclatures given are right. ഇങ്ങനെയുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യണം.
ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും മേൽ പറഞ്ഞ 3 സ്റ്റെപ്പിലും make sure that all these 3-4 things are followed in the correct manner. Right? Now let's look into the first step where we are going to look into the starting position of the solids. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടു ഹൗ ടു ഡ്രോ ദി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് എ സോളിഡ്. നമ്മൾ ആ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? I have placed the solid in HP, right? The solid was placed in some particular order, something may be like this, something it may be like this. So it is placed in some particular way. അതിനുശേഷം ഞാൻ മുകളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടു? അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടു. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ റെക്ടാംഗിളോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാംഗിളോ എന്താണെങ്കിലും കണ്ടു. ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ച എക്സാമ്പിൾസിൽ I have placed my solid in HP. It was resting on HP, on its base. Right? ഇതേ സോളിഡിനെ ഞാൻ VP യിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, consider it like this. Right now the solid is in VP. Then ഈ ബേസിന്റെ ഷേപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലും റെക്ടാംഗിൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്തായിരിക്കും? ടോപ്പ് വ്യൂവിലായിരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് എന്ന സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ സോളിഡ് എവിടെ വെക്കണം, വെദർ വി ഹാവ് ടു പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ HP ഓർ ഇൻ VP. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ തറോലി. 1 അല്ല 2 അല്ല 3 അല്ല, മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ തവണ നമ്മൾ വായിക്കുക. റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദീസ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഈ പോയിന്റ് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ബട്ട് ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സിൽ ഈ ക്ലൂ വെച്ച് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. And after understanding the real concept behind these points, you will be able to solve any questions from solids, I'm sure. So what I'm going to discuss right now is not applicable for all the questions, but definitely these points will help you to solve or to understand the questions which doesn't have these kind of clues. So endana clue no? So read the question and find out statements like this, whether the question has statements like this: edge on HP, side on HP എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന്, ബേസ് എഡ്ജ് ഓൺ HP, സൈഡ് ഓഫ് ദി ബേസ് ഓൺ HP, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബേസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് വാക്ക്. ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ടു ആഡ് ദാറ്റ് ബേസ് എഡ്ജ് ഓൺ HP ഓർ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബേസ് ഓൺ HP. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം. സോ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, യു സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ or solution by placing your geometry in HP. Right? നമുക്ക് HP യിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. പക്ഷെ അവിടെയും we have a question left with. What is that? How to place it in HP? പല ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. I can rotate this is another orientation. That means infinite number of orientations I have in HP. Infinite number of orientations. അതിലേത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ല അതിങ്ങനെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ വരും. സോ അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃത്യമായ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യാണ്. ആ സ്ട്രാറ്റജി ഇതാണ്: ഇഫ് യു ഹാവ് എ സ്ക്വയർ, സോ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എ സ്ക്വയർ, അതിനെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. റെക്ടാംഗിളിനെയും ട്രയാംഗിളിനെയും ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. പെന്റഗണിനെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഹെക്സഗണിനെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. See, there is a logic behind this, and that logic will be explained later. You might be wondering why we are following it like this. For a reason illa, the graphics and definitely for all the drawings, for all the lines that we make within the sheet has a meaning. So idine meaning ഉണ്ട്. പക്ഷെ മീനിങ് ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ മീനിങ് പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എത്ര ഉള്ളൂ. റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് ഉണ്ട്, ഈ എഡ്ജ്. ആ എഡ്ജിനെ ഞാൻ HP ക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. HP ക്ക് അല്ല, സോറി, XY ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വെച്ച്. സോ ഐ എം കൺസിഡറിംഗ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എഡ്ജ്. ഈ എഡ്ജിനെയാണ് ഞാൻ HP യിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷനിലാണ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ എഡ്ജുകൾ നോക്കി ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ആ എഡ്ജ് XY ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഡ്രോയിങ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ്, പെന്റഗണെ തിരിച്ചും വരയ്ക്കത്തില്ലേ? പെന്റഗൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുക്കാമല്ലോ, അതും കറക്റ്റ് അല്ലേ? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ. എല്ലാം ഇങ്ങനെ സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് യു ടു ഫോളോ ദി പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ ദ സെയിം തിങ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദി ട്രയാംഗിൾ ഓൾസോ. എനിവേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും.
നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ബോക്സ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്? ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. Now you look into the question and see whether you have a statement like this. Corner on HP എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. എപ്പോഴും എഡ്ജ് ഓൺ HP മാത്രമായിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റൻ എന്തായിരിക്കും? A hexagonal, a square, a triangular pyramid is resting on its corner. You can see in the figure in the three-dimensional space. Now it is resting on a corner on HP. So അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അവിടെയും you have to start by placing your geometry in HP. പക്ഷെ ഓറിയന്റേഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓറിയന്റേഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കണ്ടോ? സ്ക്വയർ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, റെക്ടാംഗിൾ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ട്രയാംഗിൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പെന്റഗൺ അങ്ങനെ, ഹെക്സഗൺ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താണ് ഇതിനകത്തെ പ്രത്യേകത? ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓൾ ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ഐ എം കൺസിഡറിംഗ് ദിസ് എഡ്ജ്, ഐ എം കൺസിഡറിംഗ് ദിസ് ഇസ് ദ കോർണർ, ദിസ് ഇസ് ദ കോർണർ വേർ ദി സോളിഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു റെസ്റ്റ് ഓൺ HP. ഇതാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോർണർ, ഇതാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോർണർ എന്നാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, നിങ്ങളുടെ സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെന്റർ എന്നിരിക്കുന്നത്. If you take the center, you can see one thing in clear, that all these case the line joining the corner and the center is parallel to XY line. That is a speciality of this sketches. എല്ലാ കേസിലും എന്താണ്? ലൈൻ സെന്ററുമായിട്ട് ആ കോർണർ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ XY ലൈനിന് പാരലൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So when you start to solve these problems on the solids, definitely you can use this as a handbook, and after solving 2, 3, 4 questions, definitely all these things will be there in your mind. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. There are reasons for this. Okay, now ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്തായിരിക്കും? റെക്ടാംഗിൾ ആയിരിക്കും. റെക്ടാംഗിൾ. അതേസമയം ഇതിൽ പിരമിഡ് ആണെങ്കിലോ എന്തായിരിക്കും? പിരമിഡ് ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ വരും? നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അറിയാം. ഫിഗർ ആകുമ്പോൾ സെന്റർ കാണും. ആ സെന്ററിലേക്ക് 4 എല്ലാ കോർണറിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എഡ്ജുകൾ കാണും. ലൈക്ക് ദിസ്. റഫ് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ വരയ്ക്കുന്നതാണ്. റൈറ്റ്, ലൈക്ക് ദിസ് വി ഹാവ്. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ കോർണേഴ്സ് കാണും. അതാണ് പിരമിഡുകളും പ്രിസങ്ങളും വരയ്ക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം തിങ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഹിയർ ഓൾസോ. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി നോമൻക്ലേച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സെഷൻ, follow that here. So ഇവിടെ ഞാൻ ആ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, നോമൻക്ലേച്ചേഴ്സ് ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, now look here. ഇതേ സാധനങ്ങൾ VP യിൽ വന്നാലോ, എഡ്ജ് ഓൺ VP, സൈഡ് ഓൺ VP കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതിന് ആൻസർ എന്താണ്? ദ സെയിം തിങ് മേളിൽ വരും, XY ലൈനിന്റെ മേളിൽ വന്ന് ചെയ്യും. അതേ ഫിഗറിന് XY ലൈൻസിന്റെ മേളിലേക്ക് വന്നു. കോർണർ ഓൺ VP ആണെങ്കിലും സെയിം ഫിഗർ XY ലൈനിന്റെ മേളിലേക്ക് വന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്തായിരിക്കും? റെക്ടാംഗിൾ ആയിരിക്കും. പിരമിഡ് ആണെങ്കിലും സംഭവിക്കും അത് ഒരു ട്രയാംഗിൾ ആയിട്ട് മാറും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, മുന്നോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്ലേസ് ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും, ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ റീസൺസ് പറയാൻ പോകും. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിലേക്ക് പോകാം. വൈ വി ഹാവ് പ്ലേസ് ദിസ് ലൈക്ക് ദിസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോർണർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, റൈറ്റ് നൗ യു കൈൻഡ്ലി ലുക്ക് ഹിയർ. Say I am going to rest. The question is like this: this triangular prism is resting on its corner on HP, right? And the axis is inclined at 30 degree to HP and 45 degree to VP. That is the question I have, or you have. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിന്റെ ആക്സിസ് HP ആയിട്ട് 30 ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, VP ആയിട്ട് 40 ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇത് കൊടുക്കുകയാണ്. യു കൻ സീ ഹിയർ ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ഫസ്റ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാ ഫിഗറിലും ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഫോളോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മെത്തഡോളജി ടു അവോയ്ഡ് കൺഫ്യൂഷൻസ്. തിരിച്ചും ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. വൺസ് യു ആർ എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ അതിനല്ല മീനിങ്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനേ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി, വൈ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ? ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ തെറ്റുണ്ട്? തെറ്റാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഫിസിക്കലി ദാറ്റ് ഇസ് എവിഡന്റ് ഹിയർ. ഇഫ് വി പ്ലേസ് ദ ജോമെട്രി ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ ദ സെൻസ് മീൻസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ കോർണറിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം
നിങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? What happens? You can see this corner is touching the HP. Initially it was the base touching the HP. Later when I give the modification, you can see this corner touches HP. അപ്പം തിരിച്ചാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇഫ് ഐ റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് കോർണർ അല്ല, ഇത് എഡ്ജാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് മൈ പോയിന്റ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് കോർണർ HPL ടച്ച് ചെയ്യണം, അത് ഫൈനലി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ആൻസർ ആണ്, റൈറ്റ്? സോ if the corner wants to touch in VP, we have to keep the solid in some particular orientation. അതിനെ particular രീതി വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ, അത് കോർണറിലാവത്തുള്ളൂ. That just because of that ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Now when I give the inclination, now the solid is resting on the corner on HP, right? ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് VP കൊടുത്താലും it is still resting on its HP. You can see in the figure, in this three-dimensional representation. 3D സ്പേസിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചത്. അതേസമയം ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ the triangular pyramid was resting on an edge on HP എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. That means something like this. This is what I'm talking about right now. ഇതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഞാൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമെന്ന് സംഭവിക്കുന്നു. യു ക്യാൻ സീ ദ എഡ്ജ് ഈസ് ടച്ചിങ് ദ HP, റൈറ്റ്? കോർണർ അല്ല. ഇതാ ഞാൻ തിരിച്ചാ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കോർണർ ആയി പോകും, പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അത് എഡ്ജ് HP ടച്ച് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എഡ്ജ് ഓൺ HP അല്ലെ കോർണർ ഓൺ HP എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സോൾഡിനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം 1 by 1 മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ വി ഹാവ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഓറിയന്റേഷൻ. ഇത് മാത്രമാണ് ഇത് ഓറിയന്റേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. These are some of the reference orientations that you can keep in your mind when you start the problems in the solids. Later we will discuss about different types of questions in solids. അവിടെ എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേരിയേഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പഠിക്കുന്നത്. Okay, so this is very important. So for the time being, what you can do is you can take so many questions. You take 5 or 6 or 7 or 8 10 questions. You try to find out or highlight these type of statements and you finalize this first starting conditions. Okay, ഇനി ഇത് വരച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് കാണും, സാർ ഇത് നമുക്ക് ആർബിട്രലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആർബിട്രലി. ഈ ഗ്യാപ്പിനൊന്നും ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ലെങ്ത് ഒന്നുമില്ല. ഈ ഗ്യാപ്പ് എത്രയായിരിക്കണം എന്നോ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് യു ക്യാൻ ഡ്രോ ആൻ XY ലൈൻ, യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഓറിയന്റേഷൻ. Okay, so make sure that you know how to draw all these basic diagrams, especially pentagon and hexagon.